सत्कारयोग जथेदार त्रिलोक सिंह डल्ला अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए गुरु चरनां 'च जा विराजे। उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई श्री सहज पाठ के भोग अते अंतिम अरदास मिति 2 फरवरी 2021 दिन मंगलवार नूं संत बाबा दसौंधा सिंह जी वरियां दे तप अस्थान गुरुद्वारा गुरपुरी ठाठ पिंड डल्ला तहसील जगराओं लुधियाना विखे हुई। इस मौके उन्हां दी धर्म पत्नी साबका पंच बीबी परमजीत कौर, अमरजीत सिंह फौजी उन्हां दे भरा, दर्शन सिंह काका भरा, नसीब कौर भैन, निर्मल सिंह धीरा, जसविंदर कौर सरपंच पुत्तर ते नूं, बलवीर सिंह हरजीत कौर पुत्तर नूं, भरपूर सिंह कुलदीप कौर पुत्तर नूं, कुलजीत सिंह लाली भतीजा ते गुरपिंदर सिंह बाबा भतीजा हाज़र सन। इस मौके वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे भी शामिल होए। खास तौर ते श्रोमणी अकाली दल मान दे प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान हाजिर हुए। उन्होंने बिछड़ी रूह नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। जदों मौत हो गई तो भाई भिखारी जी कोले आया, वो कह लगा भाई भिखारी जी ये की गल हो गई, बड़े दुख की गल आ। वो कहंदे ये तो होना ही सी, ਇਹਦਾ पता सी ये होना है। वो कहंदा जे सोनू पता सी तुसीं लड़के दा विआह ना करदे, इहनूं रोक दिंदे, वो कहते असीं किस तरह रोक देंगे। ये परमात्मा के उस लड़की के नाल संजोग लिखे सी, उहदे नाल विआह होना सी, उन्हें साडे घरे आउणा सी, तेरी मौत होनी। ये हुंदे आ गुरमुख। गुरमुख मैं हरेक वारी बेनती कर दिंदा स्टेज तो, क्योंकि गुरमुख आपां हरेक दे मूहरे ना ला दिया करो। तो रात नूं टल्ली आया हुंदा जे मोरों जे गुरमुख आओ, गुरमुख जी आओ, संत जी आओ, ज्ञानी जी। ये शब्द मामूली नहीं है। इन्होंने शब्दों का नहीं जो बोलते उन्हें ध्यान दे लिया करो भी ये ज्ञानी दे लोग हैगा। इवें ना मेरे अगे दे चोड़ा पाया दे के उत्ते चौड़ा गातरा दे के कह दिया करो ज्ञानी। ज्ञानी की परिभाषा बहुत वड्डी है। अजकल के ज्ञानियों का कह दो संगत जी सानू गातरिया ने मेरे वीर बहुत के फिर गुस्सा ना मनियो कि ये 85% मेरे अगे दिखावे वर्गे ने, साड़ी सिख कौम को दाग लाने वाले। अज ताई वह थां थां के चैनलों दी साडियां बदनामां वीडियो पा के पा रहे, क्योंकि असी दिखावे साडा बाड़ा, कमाई साडी कोई नहीं। तो उन्हां विचों एक होया जथेदार त्रिलोक सिंह जी, जिन्हां ने जदों तो अमृत छक लिया ते अपने धर्म के लेखे करवान करता। सरकार तो कुट्टां खाधियां पर डोले नहीं। जो कुछ होया शरीर ते उन्होंने हंडाया। उन्हां दे मूहरे गुरमुख शब्द लाया जा सकता, उन्हां नूं गुरमुख आख्या जा सकता। उन्होंने गुरमुखाना जीवन बतीत किया है। भाई जी मेरे अर्जन को 2-4 लाख रुपया दे दे मैंटी बिक जाता। 25 लाख रुपये की डिमांड की गई जथेदार नूं, आ सोनू सीट दिने आ, सोनू जिताने भी आ, सोडा कर्जा भी लाने आ, सोनू गड्डना भी लैके दिने आ। पर जोधे ने ना करती। वो कहता साडी जमीर नहीं मरी, जमीर याद नहीं रखी उन्होंने। अज उस जथेदार त्रिलोक सिंह डल्ले की अरदास होनी है। कोर है रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे गुरमुख जाने में सवार, गुरमुख जाने में सवार, तारी गए चलिया सच्ची तारी गए जाए, सच्चा पेड़ मलिया सच्ची तारी गए जाए, सच्चा पेड़ मलिया। गुरमुख जाने में सवार के चलिया सच्ची तारी गए जाए, सच्चा पेड़ मलिया सच्ची
सच्ची दारी के जाए लिया सच्ची दारी के जाए सच्चा पेड़ मलिया गौरी में की जन्म सेवा गौर में की साच अलाओ पल्ली हूँ पल्लिया गौर में की साच अलाओ पल्ली हूँ पल्लिया गौरी में की साच ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਆਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਰਵ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। साधो रचना राम बनाई। साधो रचना राम बनाई। रचना राम बनाई।
ਜਾਏ ਅਬ ਕੀਰਤ ਸੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਆਗ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸੇਤੀ ਮਨ ਰਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ, ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਮਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਿਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਡੜ ਕੇ ਤਾਤ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਲਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਲਾ ਕਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸੇਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਸਗੈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ बिसर गया है मरना कासम निसार कुआरी सोरठ पहला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर ढोलक कत हूँ नाही। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨਾ ਰਹਿਸੀਗੋ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢੇਸੀਗੋ, ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਦੜਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ, ਤਾਜੀ ਰੱਥ ਤਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਖਰੇ, ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ, ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਵਾਰ ਸਰਾਇਚੀ ਲਾਲਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਤਾਰ ਸਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਇਹ ਊਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਤਾਰ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਤਾਰ ਸਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਜੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰਹੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿੜ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਾਈ ਉਹੋ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ SSP ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਢੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ CIA ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਕੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਗਏ, ਰੂਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਜਗਰੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ।
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੱਗਾਂ ਠੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਕਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਟੂਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਨਵਾਲ, ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੁੰਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜੋਧੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।